Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. This is police. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. This is the police. Это прекраснейшая игра, в которой очень хороший сюжет. Определенно. Давайте новую игру, потому что я играл. День первый, 15 июля, понедельник. Мэр Роджерс, сексуальный маньяк. Мэрия подтвердила слухи об отставке Джека Бойда. Марк Уоркер покажет в Фрибурге на день раньше мировой премьеры по личной просьбе мэра. Наш водила заводит машину. Мы играем тут за офицера полиции. Загрузочка. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice, not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Даже и за исповедь нужно платить. Вы мне напишите, стоит ли читать, или вам и так нормально. То есть, если вам так нормально, я не буду читать. Слушайте оригинальную озвучку. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job, though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else, though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm going to have to do something. Теперь я могу лишь догадываться, на что решусь следующим секундом. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Всякие ублюдки сидят.
I learned Я a long научусь time отгонять ago how to демонов, drive away the толпящихся swarming вокруг. demons. Но что делать, But what когда do you они do when пытаются they're trying to заживо rip your содрать с тебя soul from кожу? your skin? Shutting my eyes Зажмуриться tight as сильнее I обычного? can. Что же еще? The best solution Лучшего remains способа the все равно same. нет. Надеюсь, Play журналисты blind. решат, что мне I just ослепили hope the reporters фотовспышки. think I was blinded by the camera flash. Доброе утро. Надо выбирать. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Сюрприз. Мэр обсуждал это со мной. Я ждал подобного дерьма в этом. Какая разница? Ой. Давайте напишем, что сюрприз. Я думал, что проработаю в полиции еще 5-10 лет. Я просто хочу служить городу. Конечно, я очень. Вы знаете имя своего преемника? Нет, думаю, это кто-то новенький. Думаю, это будет сотрудник департамента. Какая теперь разница? Давайте ответим, что на работе, наверное, типа так. Скорее всего, повышение получит кто-то из моих нынешних подчиненных. Из-за разгоревавшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирается покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Может быть. За что? Я был бы рад. Откуда вы? Может быть. Звучит вполне вероятно. Думаю, на новой должности он смог бы послужить городу чуть дольше. Хотя Кендрик оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Чушь. Не знаю. Да, если это... Я не знаю, чушь. Давайте ответим честно, потому что я играл там, реально работаю с мафией, и плюс в реальной полиции работать с мафией, если это полезно. Если в краткосрочной перспективе сделка с мафией поможет предотвратить преступление, то, конечно, мы пойдем на это. Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Определенно, нет. Возможно, откуда мы не знаем. Мне кажется, да. Потому что он лысый, а мэр не любит лысики. Конечно, именно это все дело. Личные отношения очень важны. Кто бы что ни говорил. Это влияет на сюжет. Все ответы влияют на сюжет. Спасибо. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Особенно мистера Kendrick. Кендрика. Наш кабинет. О, креслица. Таблеточки. Хорошо. As soon as I heard the В door самую creak, секунду, когда I knew what заскрипела face дверь, I'd я уже see. знал, как When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, Белоснежные white летние socks, туфли, white белоснежные shorts, носки, white белоснежные polo шорты, shirt, белоснежная рубашка and a пола, white smile of белоснежная a улыбка hungry вечно shark. голодного хищника. Mayor Rogers enters every room Стюарт like he Роджерс owns ходил the в любую place. дверь, как собственно. Even the floorboards Как under his feet sound like безоговорочный they're хозяин creaking an всего вокруг, apology. даже половины. He never shied away from the Казалось, что odd еще одна corruption две scheme. коррупционные It's like схемы, the и за devil ним walks опять behind будут him. следовать In the демонстрационные movies, the villains кино controlling the влиятельные city злодеи, play которые golf with the играют judges. с судьями в гольф. Rogers plays сыграл tennis с with them ними в instead. теннис. На этом That's about the only заканчивается. difference. Jack, Джек, I was hoping to надеялся catch встретиться you на after the press пресс-конференции, а ты conference. так быстро сбежал. You ran away so quick. There's no smoking at Мэри City нельзя было Hall. курить. No reason Вот for и me to сбежал. hang around. Well, this Сегодня morning утром I я signed a подписал ban on указ о smoking in запрете на all курение во public всех общественных buildings. местах. Soon you won't be Скорее able to тебе smoke здесь нельзя here будет either. курить. Soon enough, I won't Скоро be here меня at здесь all. вообще не будет. That's what I Об wanted to этом я и talk to you пришел поговорить. about. Горожане любят тебя, People of Джек, the так как city никогда не like любили you, Jack. ни одного шефа в The полиции. police chief of all people. Don't Не betray представляй, that, Джек, не Jack. впутывайся Don't ни в get wrapped какие up in any истории. schemes.
Sit nice and quiet for Посиди the next тихо, 180 180 days, дней, и тебя and you'll запомнят be как герой. remembered as a Это hero. единственное, что That's тебе the only остается быть thing героем. that you Тут still работа have 180 дней left. компании свой. А Be потом the можно hero. бесконечный Then режим. how am I supposed И to что, scrape together иди a дашь retirement мне шансы fund? сколотить You had еще a million состояние. chances У to тебя secure было a ли luxury миллиона pension, шансов обеспечить one that себе even такую I would роскошную have envied, пенсию, although что даже I я never бы set это aside завидовал. any money for Впрочем, я никогда не myself. откладывал I'm деньги на not пенсию. planning Я to собираюсь retire снять anytime пенсию. soon. Козёл. 180 days of спокойной quiet, жизни, Jack. Это все, что мне That's all от I тебя need. нужно. Если у меня не I будет don't с have тобой any проблем, problems with я you, обещаю, что у тебя не будет and проблем you со мной. won't have any problems with me. Шоу город. I have a new Пошёл нахер. assistant, У меня Troy новый Starr. ассистент, If you Трой have something Стар. to tell Если me, ты захочешь call что-нибудь him. сообщить мне, позвони ему. Try Только not не to звони по bother him. пустякам. He's a Я и busy так man. загрузил его работой. I'll do my Я best. постараюсь. Пошел вон, козел. And quit smoking up the И не office. проси One of my пропитывайся дымом friends will без be using кабинета. it soon. Скоро он понадобится одному моему другу. Еще своих друзей тут садит, гад. I'm sorry, Нет, babe. это номер есть Only the только у mayor has мэра. this number. Mr. Mayor? Господин Yeah, мэр. is this Troy Starr? Алло, это Трой Yes? Стар. Да. Go fuck yourself, Один Troy Трой Starr. Оу, е! Оу, е! Это самая четкая игра в мире. Глава департамента культуры владеет виллой в Италии. Зарплата городской служащих не вырастает в этом году. Частота городских улиц выросла на 20%. Извините, я на 2 секунды. Опа. Так, мы вернулись. Давайте. Давай, колымагу свой заводи. Давай, заводи! Да, за меня кусок. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts, the subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. И то, что этот мэр козел. Так. Хотите получить подсказки о том, как работать в игре? Давайте, я уже не помню, как играть. Ну ладно, валяйте, я же себе отставьте, будете глупо, давайте, ладно. Полиция Фрибурга делится на 2 смены, которые работают день через день. В каждой смене есть офицер, реагирующий на вызов, и детективы, занимающиеся следствием. Вы можете свободно перемещаться от одной смены в другую. Ладно. И у офицеров и у детективов здесь несколько важных характеристик. Алкаш. Профессионализм показывает общий уровень эффективности полиции. Показатель в районе 150 считается средним полицейским и не дотягивающим до этой отметки не называют способность. Зато на тех, где профессионализм метно повышает среднее значение, можно положиться. Профессионализм может как расти, так и падать по ходу службы. Шкала энергии показывает, насколько полицейский устал. Чем меньше сотрудников сил, тем хуже он работает. А значит, ну понятно. Некоторые раз, например, одни копы слишком ленивые, склонны отправляться домой по-любому, а другие чересчур любят выпить, но об этом остановиться только до завтра или делать выводы, наблюдать за жизнью. Ладно. Так, давайте начнем. Бомж, 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 бомж. Хороший пацан, мужик почти. Чулка, Сережка. Хороший пацан, вообще четко.
Молодец. Бомж. Боярский был. Какой-то. Щит. Поехали. Собирайся, может быть, с нас еще. Don't you leave me here. Вот заключается такая. Да. Don't you leave me here. Давай. Мы с женой выходили If you из must go, фургон на sweet парковке. mama, Давал назад и сбил бы. please leave it gone for beer. Водитель выскочил на крик. Спокойно уехал по Rooster crow Давайте вот откроем самого уха. and the hen ran around. Слушайте, легкую. She said if you want my fricassee, you'll have to run me down. Администратор кинотеатра сообщил, что на показе фильма «Гражданин Кейн» в зал пытался попасть неизвестный мужчина с доски. Сквозь для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбился от охранника. Давайте Остина и няньки. В моем городе никто не смеет так живет. Из меня остались не бомжать. 15 Дождик. Дождик. Так, давайте посмотрим, что будет. Так, преступник пойман. Офицер еврей. I'm Alabama bound. Alabama bound. Преступник пойман. I followed you right from town to town. I'm Alabama bound. Трое подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассет, утащив все ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине, но продавец запомнил номер автомобиля. Его хозяйка Джанет Браун живет в пригороде. Брат с сестрой сцепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не рискуем сказать внимание. Охранник на больничном сообщил один. Давайте пакет. Давайте подождем. Вот. Давайте первый очень всегда. Район Нигера. Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и сняли его гитару. Нихер где-то петь. Давай, Остин, взять. Их очень сразу. Так, если ситуацию знаем. У дома Браун действительно стоит та самая машина, а здесь надо сделать дом. Включить сирену и прокричать громкоговоритель, что дом открыл. Пробраться в дом через открытое окно, и пулю стучаться в дверь и сказать: «Откройте, полиция!» Давайте сирену включим, чтобы они полностью опоздали. Подсрали школу. Шкала отряды. Будут знать. Что? Ты дебилы! Вы дебилы! Офицер невредимых. Справились. Давайте 2 дня пройдем. Ну, следующий еще день, и я закончу, потому что время долго. А может 3 дня еще сыграю. Игра веселая и интересная. Нападение отчет. О, красавцы! Вот вас я всегда на вас рассчитываю. Негритосик, китаянка и яйца. Так, давайте не будем завершать день, дождемся, когда приедут менты. Все, день завершился. Давайте завершим день. Так, смена А, смена Б. Так. Ты чё устал? Ты вообще не работал. Чертов боярский.
Used to be, Раньше, when I когда я asked просил Kendrick to Кендрика stay late at задержаться the в участке office, до he liked to глубокой ночи, grumble он and crack смешно wise. ворчал. Nowadays, he Сегодня doesn't have the хватает сил strength даже на for это. it. Slumped shoulders, blank Опустошившие stare, плечи, пустой wrinkled взгляд, skin. сморщившаяся кожа. The Я past совсем few не weeks, узнавал старого I don't друга. hardly В лучшие recognize свои my годы old friend. напоминавшего бравого In his офицера younger из years, he рассказов reminded me of Диккенса. a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just Кендрик crumbling увядывал under не the weight только of the под public грузом pressure, всеобщего давления, but from the но и shame от of it all. нестерпимого стыда. Internal Affairs Говорят, raided когда the library следователи he громили inherited from his доставшую его grandfather, от деда коллекцию hoping they'd старинных find книг, buckets of надежды cash вытащить stashed in the страниц pages. купюры. Heard about the look На on his лице face, Кендрика, a бесстрашного fearless полицейского, policeman застыл standing helpless in беспомощный horror. ужас. I've known Я Francis for 30 знаком с years. Фрэнсисом 30 The лет, past 20 20 years, из he's которых played он loose with the law. нарушает закон. And И I я know that точно at a знаю, certain что point, самое every определенное stolen это dollar каждый brings украденный more доллар misery ставит than мне anything else. большое страдание, чем Probably радость. sounds Вам, crazy, наверное, but кажется I безумием, sympathize что я with the guy. сочувствую коррупционеру. What can I do? Но что поделать? Your Такой friends уж are your мой круг friends, and общения. these are the waters we Остаются swim in. друзьями. Called all of the Kendrick, people вчера я on that list today. позвонил Now всех they этих know людей, you're теперь in они в курсе, business. что ты So you could get a call from any с of тобой them. You don't need to worry связываться, about что any of them. списка I've попросить cleared them услуги. all. Может, And what kind of business о are we каком роде talking услуг here? мы говорим? It's nothing too Волнуйтесь, ничего serious, серьезного. just Как like ты и you просил. asked. Такие Should мелкие be just a одолжения. few Оплата small разная, зависит favors. от дела и Payments от will человека. vary depending on the Помощь народа — это situation нормально. and who you're dealing with. How much are you Сколько looking ты to хочешь earn? успеть заработать? $500,000. $500,000. $500,000? $500,000? Why not a whole Почему? million? Because everybody wants to Потому take что a все million. хотят заработать Figured I'd миллион. try something Решил different. попробовать что-нибудь $500,000 in новое. 180 days? Можно заработать Well, you прикольно. could earn it all Переломить above всех board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a Так, fisherman. тоже ты- Well, you never Ладно, got into my ладно, business, ты and I'm not trying to get into yours. Я не собираюсь лезть But в be твои. careful Но ты about должен bringing in помнить, any что other копы, которых cops. ты заставишь Sooner or later, этому участку, рано или they'll поздно put the загрузят finger on тебя. you. And И one еще more кое-что, thing, Джек. Jack. Я помню наш I разговор. remember what you Я said, бы but хотел добавить I еще should одно probably имя. add one more name to Кристофера that list. Сэнда. Christopher Sand. Sand. Сэнд. Мудак. Christopher G. Sand. Кристоф К. Сэнд. Everyone Каждый в knows городе the знает name, его but имя, few но could tell you немногие who he могут is. объяснить вам, The кто old это man stays такой. away from the spotlight. При этом пожилой Always wears old-fashioned неизменно jeans and knitted носивший sweaters. модные Gives to джинсы charity. и вялый Rarely вид, даже attends social сильно events. благотворитель. An avid hunter, I И в этом hear. страстном Even охотнике. dabbles in И poetry. поэтому любители You'd never сложно guess было he's the head of опознать the руководителя oldest and most старейшей powerful могучей gang in семьи. the city. Ах, он козел, Goes back as чтоб far он as his сдох. great-grandfather. Строго следовал порядку And Sand is и strict заложенным about еще following the его old пределам. rules. Сэнды редко He rarely упускались involves на himself in банальных commonplace убийствах. murders and Сэнды, robberies. чертовы мудаки, Hardly needs to intimidate устраивали anyone to get his point акты across. страшений. The people who work for him Они each have their делали sphere. влияние между They provide группировками, protection where needed, представляли even защиту work with тем, the кто в ней authorities when they want to нуждался, make a deal. договаривавшись с Meanwhile, офицерами. Sand Сэнды pulls были the strings скорее without getting his hands контролирующие dirty. непосредственные участки. People sometimes Порой mistake his почти quiet подходят approach. бдительность. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, Получив на это and разрешение, his whole нельзя family идти. paid the price. Как у меня? In 4 weeks, Sand 4 killed недели 31 убили 31 people, человека, включая old стариков, men, женщин, women, подростков, even a и few люди, которые teenagers. позаботились о том, чтобы And Sand's это people будет made sure every paper Блин, reported я it. уже слюни. Frank, I don't want to hear you Фрэнк, say я that не name хочу, again. чтобы Jack, ты это please listen to me. Что, I'm выслушай меня. in У with меня these есть какой-то guys. We косяк. agreed, Frank. Мы договорились, That's Фрэнк. not the Это меня kind не of business касается. I'm into. Никогда I не don't go касалось, there. никогда Never не будет have, never касаться. will. Yes, Болливуд. Чекпоинт. День 3, 17 июня. Фрэнсис Кендрик объявил дату своего отставки. Легендарный певец Генара Креспо при этом прибыл в историческом музее кино вновь предложил. Ой, езжу на каком-то, блин, фронтовом грузовичке. Но он мне нравится. Давай, давай, давай. Кажется, сегодня туалеты в участке не очень хорошо почищены. А я забочусь о гигиене своих интимных зон. Можно я пойду? Ага, офигела бабуська. Смотри уже. Тубзики тебе не нравятся. Офигела. Да, я знаю. Короче, мне нравится Стовал, я его еще раз прокачал. И Ван Дам.
Буду его вандал называть, потому что он вандал. Вандал. Но он вандал. Не нравится. Офигела еще. Коза старая. Зайти. Так. Ну. Давайте ее послушаем. О-е! Самая четкая песня. Давайте попробуем. Почему его? Я буду думать. Это какая смена? Давайте его снимаем. Нет, давайте снимем бой, потому что это очень слабо. Почему его? Я хочу его уволить. Давайте уволить. Так, он слишком старый. I'll take tangerine. Now that we've met, I'll get sweet ginger green. That is for danger, so I'm told. I know just what they mean. Gotta be bold to hold sweet ginger green. Позвонил родственник, настроен. Настроен собор. Сегодня утром он обратился, что ночью кто-то проник на старое кладбище во дворе на сгробе. На камне школы. Кажется, даже есть люди работают лопатой. Настоятель старается об этом. Давайте отправим. Она получила двух пить. Битвен Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из окна, как два подростка царапают на его новой машине. Личный дурак. Перчмал, вандал, пусть вандал по вандаличу. Давайте, наверное, первый. Слабачки. Что ты тут? Вандализм. И я приступил к плану. Что там происходит? Офицер Камила уверена, что она только что была двойной Эдди штурвала опасному преступнику, портрет которого видела сегодня утром в новостях. Преступник сидит за столиком у окна и доедает курс. Давай, Грант, заманивай. Now she can shimmy like Sister Kate. She's just a dancing queen. For a king, swing sweet ginger, swing sweet ginger green. Придурки. Я злой. Опять дождь. Ну и что? Официантка обозналась меня под давного офицера Френда Нерона запустил. Фрэнд! Ну что ты так? Пошел есть, вот тебе. Сделай операцию, Фрэнд, чё? Мистер Бойд, мой вышибала снова наелся своей любимой мексиканской еды и не выходит из туалета. А тут у меня огромная очередь у входа скопилась. Нужен кто-то, кто умеет отличать классных ребят от придурков. Рой, бабушка Рой, ты все равно увольняешься. А тут я знаю, что тебе работу дадут, так вот, иди. Бабушка Рой умеет отличать придурков. Бабушка Рой, она знает, кто придурок, а кто крутой. 1111 Поступил анонимный звонок. По катку в ледовой арене ездит клоун с воздушными шариками, подает подросткам храп. Клоун! Ненавижу клоунов, извращенцев. Еще на это педофилия. Так, 700. Извините, мистер Бойд, но я увольняюсь. За один вечер я заработаю больше, чем ФБД платит за месяц. Мистер Соркин предложил мне остаться.
все-таки быть копом не мое. Я же говорил. Удачи тебе, бабушка Рой. Отличай придурков от крутых. Угроза самоубийства. Голый мужчина с канистрой бензина в руках угрожает поджечь себя, если его любимая жвачка. Ты дебил. В моду не выйдет жвачка. Дебил. Мандал и Робин. Распинайте их. Дайте им под жопу. Пусть разобьется к чертям. Дебил. Ради жвачки сейчас будет самоубийство делать. Господи, какие тут люди. Так. Ваша пресса клоун носили пудели и шариков сосиска, а вокруг него катаются. Внимательно наблюдать, как клоуном стригут. Накинуть на форму плащ и прикинуться клиенту. Вложить клоуна на лед и устроить обыск при свидетелях. Давайте его уложим. Все же он. А хотя давайте клиент. Наркоман! Так и знали, блин. Бандит вонючий. Так, стоп. Попался, дебил. Давайте дождемся клиента. Ладно. Ой, какие мы молодцы. День 4, 17 июля, четверг. Робби Сфер раскроет свою личность, когда приедет. Давайте последний день отыграем все. Феминистская организация отказались в официальной регистрации. Враги используют феминисток, чтобы разрушить. Террористы! Я читаю всегда. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, Здравствуйте, меня and зовут you're Стив, Jack а вы Boyd, Джек is that Бойд. right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit, it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. Bam, bam, bam! In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They give us straight odds on the street.
But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Давайте завезем машину. Я закончу игру. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки или дизлайки. Смотрите другие видео. Пишите комментарии. И всем пока-пока.